Hello everybody. Let's start the example. Okay. आतापर्यंत जेवढे एक्झाम्पल घेतले त्यापैकी काही एक्झाम्पल एक्झामला विचारतात. We'll start the example. We have seen that root 2 is algebraic over Q and root 5 is algebraic over Q. Then show that alpha is equal to a root 2 plus b root 5 is algebraic. Okay. To show that this element is algebraic over Q, आपलं काय करावं लागेल, असं एक पॉलिनॉमियल Q मध्ये शोधावं लागेल की ज्याचं रूट काय असेल, हे अल्फा असेल. ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्झाम्पल. फर्स्टली वी हॅव टू कन्सिडर x इज इक्वल टू दिस नंबर वी गेट a स्क्वेअर रूट ऑफ 2 प्लस b स्क्वेअर रूट ऑफ 5. इथे a and b कोणतेही रिअल नंबर असू शकतात. ओके, सो स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x square is equal to first term square 2a square, second term square 5b square plus 2 times of a into b plus 2 times of ab square root of 2 square root of 5. Okay, let's transfer these two terms to left hand side. We get x square minus 2a square minus 5b square is equal to 2ab root 2 root 5. Again the squaring on both side we get, अजून पण इथे स्क्वेअर रूट आहे, आपल्याला स्क्वेअर रूट पूर्णपणे रिमूव्ह करायचं, त्यामुळे पुन्हा एकदा स्क्वेअर घेऊया. सो वी गेट एक्स स्क्वेअर मायनस 2a स्क्वेअर मायनस 5b स्क्वेअर स्क्वेअर इज इक्वल टू, by squaring we get 4 times of a square b square 2 into 5. Okay, now simplify this. We get okay, let's square this term. What is the square of a square plus b square plus a plus b plus c bracket square? A plus b plus c bracket square is nothing but a square plus b square plus c square is plus 2ab plus 2ac plus 2bc. By using this rule, squaring here, so we get first term square x raised to 4 plus second term square 4a raised to 4, third term square 25b raised to 4 plus 2 times of a into b, 2 times of a into b minus 4 a square b square minus 2ac minus 10 x square b square minus 2bc, sorry, plus 2bc we get plus 20 a square b square is equal to 10 into 4 40 a square b square. Now collect the like powers of x together. Okay, so we get x raised to 4. Now take the coefficient of x square plus minus 4a square minus 10b square x square. Now take the constant terms together, plus 4a raised to 4 plus 25 b raised to 4 plus 20 a square b square minus 40 a square b square equal to 0. Let's say this number as m, let's say this number as n. So we get, and as all the elements belongs to rational number where a b belongs to q. Okay, so all the elements are a and b काय रॅशनल नंबर आहे. तर a and b रॅशनल नंबर असेल तर हा पण नंबर मला रॅशनल नंबर मिळणार आहे आणि हा पूर्ण नंबर पण मला काय मिळणार आहे, रॅशनल नंबर मिळणार आहे. सो वी गेट हियर x raised to 4 plus mx square plus n equal to 0 where m comma n belongs to q. So we get the polynomial whose all the coefficient belongs to rational numbers, and this number is solution of this
polynomial. So that means this our number is algebraic over Q. Now note, first note is, if dimension of K over F is finite, then every element of K is algebraic over F. Okay, this represents the vector space. K is the vector space over the field F. जर डायमेन्शन ह्या वेक्टर स्पेसची काय असेल, फायनाइट असेल, तर केचा कोणताही एलिमेंट असेल तो F वरती काय असणार आहे, अल्जेब्राइक असेल. ओके, हेच आपण कसं लिहू शकतो, दॅट इज डायमेन्शन degree of K over F. Okay, this represents the degree of K over F is a finite, then every element of a K is algebraic over F. जर डायमेन्शन फायनाइट असेल तर प्रत्येक एलिमेंट K चा काय असणार आहे, अल्जेब्राइक असेल F वरती. नाउ सेकंड नोट, सम and subtraction of two algebraic elements over F is again a algebraic over F. म्हणजे sum and difference of any two algebraic number is again a algebraic number. Now third, जसं sum and subtraction येते तसंच product of two algebraic number is always a algebraic number. And third note is, product of two algebraic element over F is again a algebraic over F. आता कोणताही नंबर अल्जेब्राइक प्रूव्ह करण्यासाठी आपण ह्या प्रॉपर्टीचा यूज करू शकतो. ठीक आहे. अगेन द फोर्थ नोट, fourth note is, if alpha and beta are two algebraic elements, over F, then A alpha plus B beta are, where A B belongs to F, is again a algebraic over F. जर कोणते दोन एलिमेंट अल्जेब्राइक असेल तर त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन पण काय असतं, अल्जेब्राइक असतं. लिनियर कॉम्बिनेशन घेताना आपण काय घेतो, कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय करतो आणि त्यांची ऍडिशन घेतो. पण इथे जे कॉन्स्टंट मल्टिप्लिकेशनला साठी घेणार आहेत ते कशामधले पाहिजेत, F मधले पाहिजेत. तर त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन काय असेल, अल्जेब्राइक ओव्हर F असेल. हेच आपण काय म्हणू शकतो, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ algebraic element, is algebraic. Okay, now let's take the question as, show that every element of C is a algebraic.
ओव्हर आर. ओके, आता दिलेल्या नोडचा आपण इथे यूज करू शकतो. ॲज दी डायमेन्शन ऑफ सी ओव्हर आर इज ऑलवेज 2. ओके, डायमेन्शन ऑफ वेक्टर स्पेस सी ओव्हर आर इज 2. दॅट्स वाय डायमेन्शन काय म्हणाले आपल्याला, फायनाईट. याचा अर्थ काय, सीचा प्रत्येक एलिमेंट काय असेल, अल्जेब्राइक ओव्हर आर असेल. ओके, वी नो दॅट डायमेन्शन ऑफ के ओव्हर आर इज 2. म्हणजे याच्या बेसिसमध्ये 2 एलिमेंट असणार आहेत. तर ते 2 एलिमेंट कोणते असणार आहेत, सी ओव्हर आर. ओके, 1 आणि आय. बेसिसमध्ये किती एलिमेंट असणार, 1 आणि आय. या दोघांचं लिनियर कॉम्बिनेशन घेतलं तर आपल्याला कोणता एलिमेंट मिळतो, सीचा एलिमेंट मिळतो. म्हणजे बेसिसमध्ये 2 एलिमेंट आहेत. दॅट्स वाय डायमेन्शन ऑफ सी ओव्हर आर इज 2, विच इज फायनाईट. दॅट्स वाय एव्हरी एलिमेंट इज algebraic over R. P over R is equal to 2. That is finite. Therefore, every element of C is algebraic over R. आता ही झाली शॉर्टकट मेथड. आपण नोट्स ज्या नोट दिल्या होत्या त्याचा यूज करून हे प्रूव्ह केलं. ओके, बाय थेरोटिकल ऑल्सो वी कॅन प्रूव्ह. और जर मला अल्जेब्राइक दाखवावं लागेल तर काय करावं, डायमेन्शन फायनाईट दाखवावं लागेल. डायमेन्शन किंवा डिग्री फायनाईट दाखवावं लागेल. डिग्री फायनाईट दाखवण्यासाठी काय करावं लागेल, आपल्याला एक एलिमेंट सी मधला चूज करायचा आणि त्यासाठी पॉलिनॉमियल आर मध्ये फाइंड आउट करायचं. आणि त्या पॉलिनॉमियलची डिग्री म्हणजे काय असते, आपली डिग्री ऑफ सी ओव्हर आर. सो लेट्स टेक एक्स इज इक्वल टू आपण काय घेणार, कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि कॉम्प्लेक्स नंबर कोणत्या फॉर्म मध्ये असतो, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आय बी, व्हेअर ए बी बिलॉंग्स टू आर. ए बी हे रिअल नंबर असतात. ओके, मग आता आर मधले एखादा पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करायचा. आता इथे सी मध्ये काय आलंय, आय आलंय. आपल्याला आय नको आहे, म्हणजे आय लिमिट करण्यासाठी काय करावं लागतं, आपल्याला स्क्वेअर करावं लागतो. ओके, सो लेट्स टेक एक्स मायनस ए इज इक्वल टू आय बी. आता स्क्वेअर केल्यानंतर आय निघून जाईल आणि आपल्याला काय मिळणार आहे, -1. सो स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट एक्स मायनस ए इज इक्वल टू आय स्क्वेअर इज -1 मायनस बी स्क्वेअर. नाउ एक्सपांड दिस वी गेट x square minus 2ax plus a square is equal to minus b square. Now transfer this minus b square to left hand side, we get x square minus 2ax plus a square plus b square is equal to 0. Let's say this as m and this whole number as a n. So we get x square plus mx plus n equal to 0. So we get the polynomial as x square plus mx plus n equal to 0. As a is real number, b is real number, so this is also real number, this is also a real number. So this polynomial belongs to R. So which implies degree of c over R which is equal to 2, which is nothing but finite. So ह्या वेळेने पण आपण सॉल्व करू शकतो. डिग्री फायनाईट याचा अर्थ काय असेल, which implies every element of C is algebraic over R. किंवा सीच्या कोणत्याही एलिमेंट साठी आपल्याला 2 डिग्रीचं काय मिळतं, पॉलिनॉमियल मिळतं. त्यामुळे सीचा कोणताही एलिमेंट काय असणार आहे, इथे अल्जेब्राइक असणार आहे. Now let's try this next example. Show that sin theta and cos theta are algebraic over Q. Let's start the solution. We know that e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta. This is our standard identity. Also we know that 1 is equal to cos 2 pi plus I sin 2 pi. cos 2 pi ची व्हॅल्यू काय असते, 1 असते. sin 2 pi ची व्हॅल्यू काय असते, 0 असते. 1 plus 0 again we get 1. So this identity holds.
Okay, let's take the 1 by nth power on both sides. We get 1 raised to 1 by n is equal to cos 2 pi plus I sin 2 pi raised to 1 by n. Now by using the De Moivre's theorem, okay, by De Moivre's theorem we get 1 raised to 1 by n is equal to cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. Okay, we know that 1 raised to 1 by n is equal to this. Okay, let take x is equal to this number, so we get cos 2 pi by n plus I times of sin 2 pi by n. We can also denote this number as e raised to 2 pi by n I. Okay, so x is equal to this, so that is we get x raised to, value of this term is 1 raised to 1 by n, so we get x is equal to 1 raised to 1 by n. Now taking the nth power on both sides, we get x raised to n is equal to 1. Now taking the 1 to left hand side, we get x raised to minus 1 equal to 0. As x is equal to this term and we get the polynomial in Q, we satisfies that x raised to n minus 1 equal to 0. म्हणजे ही क्वांटिटी काय आहे, ह्या पॉलिनॉमियलचं काय आहे, सोल्युशन आहे. 1 बिलोंग्स टू क्यू मायनस 1 बिलोंग्स टू क्यू, म्हणजे हे पॉलिनॉमियल कशामधला आहे, क्यू मधला आहे. याचा अर्थ काय, हा जो एलिमेंट असेल तो काय असेल, अल्जेब्राइक ओव्हर क्यू. ॲज f of x is equal to x raised to minus 1 belongs to q of x, which shows that cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n, and this is nothing but e raised to 2 pi by 2 pi I divided by n is algebraic over Q. As e raised to 2 pi by n is algebraic over Q, therefore cos 2 pi by n minus I sin 2 pi by n, and this we denote it as e raised to minus 2 pi by n I is also algebraic over Q. As this number is algebraic, this is also algebraic, so addition of these two number is also algebraic. ओके, आपण नोट लिहिले त्यावरून काय मिळेल मला, या दोघांची ऍडिशन पण काय असेल, अल्जेब्राइक नंबर असेल. ओके, ॲज सम ऑफ टू अल्जेब्राइक नंबर, algebraic element is algebraic in that manner, which implies e raised to 2 pi by n plus e raised to minus 2 pi I by n is algebraic over Q. But addition of these two number is minus I sin and plus I sin will get cancelled, so we get 2 times of cos, this term plus this term, we get 2 times of cos 2 pi by n is algebraic over Q. 2 हा नंबर Q मधलाच आहे, याचा अर्थ काय, cos 2 pi by n is algebraic over Q, where n belongs to natural number. Similarly we can prove sin 2 pi by n is algebraic over Q, and hence the statement we get
cos theta and sin theta are algebraic over Q. Okay, now move to the next example. Is alpha equal to 2 raised to 1 by 5 plus 3 raised to 1 by 7 plus 5 raised to 1 by 11 plus 11 raised to 1 by 38 is algebraic over Q. ओके, आता हे आपलं पूर्ण एक्झाम्पल सॉल्व करायचं नाही. ओके, 2 raised to 1 by 5 हे अल्जेब्राइक असेल का? ॲज वी नो दॅट x raised to 5 minus 2 equal to 0 ह्याच्यासाठी मला पॉलिनॉमियल मिळेल. आणि फक्त एवढ्या एलिमेंटसाठी मला कोणतं पॉलिनॉमियल मिळेल क्यू मध्ये? x raised to 7 minus 3 equal to 0 याच्यासाठी कोणतं पॉलिनॉमियल मला मिळेल? x raised to 11 minus 5 equal to 0. आणि याच्यासाठी मला कोणतं पॉलिनॉमियल मिळेल? x raised to 38 minus 11 equal to 0. म्हणजे सेपरेटली मी या प्रत्येक एलिमेंटसाठी एक पॉलिनॉमियल क्यू मधलं फाइंड आउट करू शकतो. जर पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करू शकतो तर प्रत्येक एलिमेंट काय आहे? अल्जेब्राइक आहे. प्रत्येक एलिमेंट अल्जेब्राइक आहे याचा अर्थ काय? ऍडिशन पण काय असणार आहे? अल्जेब्राइक असणार आहे. ओके, एवढं स्वरूप द्यावं लागेल आपल्याला. सो आन्सर विल बी येस. ओके, इज विचारले त्यामुळे बिकॉज 2 raised to 1 by 5, 3 raised to 1 by 7, 5 raised to 1 by 11, 11 raised to 1 by 38 are algebraic over Q, and we know that sum of algebraic element is a algebraic. Therefore, alpha equal to 2 raised to 1 by 5 plus 3 raised to 1 by 7 plus 5 raised to 1 by 11 plus 11 raised to 1 by 38 is algebraic over Q. That's it. Okay, now let's see the theorem. Statement of the theorem is, if capital F be any field and P of X belongs to F of X, be irreducible polynomial over F, then there exists a field extension capital E of F such that E contains roots of f of x. Let's see the meaning of the statement. आपल्याला काय दिलंय? P of x belongs to f of x. ओके, आणि P of x काय आपलं इरेड्युसिबल पॉलिनॉमियल आहे. इरेड्युसिबल पॉलिनॉमियल याचा अर्थ काय? ते आपण रिड्यूस करू शकत नाही. ओके, पण त्या इरेड्युसिबल पॉलिनॉमियलला काही सोल्युशन्स असणार आहेत. इरिड्युसिबल असल्यामुळे ते सोल्युशन काय असतील? ए किंवा बी असतील, पण ते सोल्युशन एफ मध्ये नसणार आहेत. इरिड्युसिबल असल्यामुळे. त्यामुळे तिथे फील्ड एक्सटेन्शन ईच एक्झिस्ट होतं की जेणेकरून हे दोन्ही कशामधले असतात? ई मधला असतात. ओके, लेट्स होप. ओके, आय होप दॅट यू अंडरस्टूड द मिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. ओके, पी ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू एफ ऑफ एक्स ॲज पी ऑफ एक्स इज इरिड्युसिबल. याचे सोल्युशन्स कशामध्ये नसणार आहेत? एफ मध्ये नसणार आहेत. याचे सोल्युशन एफ मध्ये नसणार आहेत, पण तिथे एक एक्सटेन्शन फील्ड एक्झिस्ट होणार आहे, म्हणजे याच्यापेक्षा अजून एक मोठं फील्ड की जेणेकरून हे दोन्ही सोल्युशन कशामध्ये असतील? ए मध्ये असतील. ओके, आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे.
Okay, let's start the proof. Let P of x belongs to f of x is irreducible polynomial, is a irreducible polynomial. Okay, as P of x is irreducible, so ideal generated by P of x is a maximal ideal. Okay, last year theorem झाला असेल, if P of x is irreducible, then the ideal generated by irreducible polynomial is also maximal ideal, so which implies principal ideal, the ideal generated by single element is called प्रिन्सिपल आयडियल. ओके, मग आता पी ऑफ एक्सचा सिंगल एलिमेंट असणार, त्यामुळे पी ऑफ एक्स काय असेल, प्रिन्सिपल आयडियल इज अ मॅक्झिमल, पण तो काय असणार आहे, मॅक्झिमल आयडियल असणार आहे. मॅक्झिमल आयडियल ऑफ एफ ऑफ एक्स. नाव वी डिफाइन the function sigma from f to f of x by p of x. Okay, this is our factor group, and factor group मध्ये element कोणत्या फॉर्म मध्ये असतात, if g by h is a group, then the element is of the form ha, where a belongs to g. ओके, तसं इथे हा एलिमेंट कोणत्या फॉर्म, याच्यामधले एलिमेंट कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, f of x डिवाइड बाय p of x. यातले एलिमेंट कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार आहेत, a प्लस p of x, where a belongs to f of x. ओके, तसंच इथे मला इमेज काय मिळेल, सिग्मा ऑफ a इज इक्वल टू यातला एलिमेंट मिळणार, यातला एलिमेंट कोणत्या फॉर्म मधला आहे, p of x प्लस a और a प्लस p of x, कोणते घेतलं तरी चालेल, पण a कशामधला असणार आहे, f of x मधला असणार आहे. a बिलॉंग्स टू f. ओके, सिग्मा ऑफ a इज इक्वल टू p of x प्लस a. मग आता हे फंक्शन 1 असेल का चेक करायचं आहे. सो वी गेट, सो लेट्स राईट सिग्मा a1 इज इक्वल टू सिग्मा a2. ओके, 1 फंक्शन आपण कसं चेक करतो, सिग्मा a1 इज इक्वल टू काय घेणार, सिग्मा a2, विच इज नथिंग बट p of x प्लस a इज इक्वल टू a1, p of x plus a2. P of x will get cancelled, so we get a1 is equal to a2. So we have taken images equal to same images, so we get elements same. याचा अर्थ काय असेल, हे जे दिलेलं फंक्शन असणार आहे ते एक असणार आहे 1 फंक्शन, आणि 1 फंक्शन असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, एम्बेडिंग म्हणतो. 1 फंक्शन त्यामुळे एम्बेडिंग म्हणणार. सो वी गेट clearly sigma is an embedding map from f to f of x by p of x. Okay, so f of x by p of x मधले एलिमेंट कोणत्या फॉर्म मधले असणार आहेत, p of x प्लस a, वेअर a बिलॉंग्स टू f of x. जर a f of x मधला असेल तर ह्या सेटमध्ये f of x असणारच आहेत, पण त्यामध्ये ह्या टाईपचे अजून एक्स्ट्रा पण एलिमेंट असणार आहेत. म्हणजे a चे एलिमेंट कोणते असणार आहेत, f of x, म्हणजे ह्याच्यातून f पण फॉर्म होतोय, पण f पेक्षा अजून काही एलिमेंट कशामध्ये फॉर्म होतात, या फॅक्टर ग्रुपमध्ये फॉर्म होतात. याचा अर्थ काय असेल, ऑब्विसली f of x इज subfield of f of x by p of x. ओके, मला असं मिळणार आहे. सो वी गेट, सो लेट अस टेक, म्हणजे एक्सटेन्शन फील्ड आपल्याला घ्यायचं आहे, ते एक्सटेन्शन फील्ड आपण कोणतं घेऊया, हेच आपलं काय घेऊया, एक्सटेन्शन फील्ड घेऊया, म्हणजे ई च्या जागी आपण याला घेऊया. सो वी गेट लेट ई इज इक्वल टू, म्हणजे यालाच आपण एक्सटेन्शन फील्ड प्रूव्ह करणार आहे. ई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय पी ऑफ एक्स. Then clearly
capital E is extension of f. ओके, पी ऑफ एक्स इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल असेल पण ते कोणत्या फॉर्ममध्ये आपण एक्सप्रेस करू शकतो, a0 प्लस a1x प्लस अप टू सो ऑन प्लस ai x रेस टू I plus up to some plus an x raised to n, which we can write in the summation form as summation I runs from 1 to n ai xi, where n must be greater than 0 and सगळे कोएफिशिएंट कशामधले पाहिजेत, f मधले पाहिजेत, where ai belongs to f for 0 less than equal to n less than I less than equal to n. Then x plus p of x is the root of p of x in E. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजे x plus p of x is the root of p of x in E. आता हे रूट आहे प्रूव्ह करायचं असेल म्हणजे काय करावं लागेल मला, p of x plus p of x, p of x plus p of x याची व्हॅल्यू मला काय प्रूव्ह करायला लागणार आहे, 0. जर याची व्हॅल्यू 0 असेल तर x प्लस पी ऑफ एक्स हे काय असणार आहे, माझं सोल्युशन असणार आहे. ओके, सो लेट्स टेक पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, याची व्हॅल्यू 0 प्रूव्ह करायची. पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्सची व्हॅल्यू काय येणार आहे, एक्सच्या ठिकाणी काय पुट करा, एक्स प्लस पी ऑफ एक्स. वी गेट डायरेक्ट समेशन मध्ये पुट करूया, समेशन आय रन्स फ्रॉम 1 to n ai x plus p of x raised to I. आतापर्यंत सिम्प्लिफिकेशन कुठपर्यंत आलंय, इथपर्यंत आपलं सिम्प्लिफिकेशन आलंय. आता इथं काय आपला a प्लस बी रेस टू आय या फॉर्म मधलं एक्सपान्शन आहे, a प्लस बी रेस टू आय या फॉर्म मध्ये. आपण ही टर्म कशी एक्सप्रेस करू शकतो, समेशन आय रन्स फ्रॉम k रन्स फ्रॉम 0 to I a रेस टू I minus k b raised to k into ick, where ick is nothing but combinatorial coefficient. ओके, यातली k इक्वल टू 0 साठीची टर्म मी बाजूला घेतो. सो पुट k इक्वल टू 0, वी गेट a raised to I, b raised to 0, b raised to 0 is 1, ic0 व्हॅल्यू इज अगेन 1. ओके, पहिली टर्म मला काय मिळाली ही, आणि k 1 पासून I पर्यंत सगळ्या टर्म मी ॲज इट इज ठेवतो, a raised to I minus k, b raised to k, I ck. In the similar manner, we want the expansion of x plus p of x raised to I. So put a is equal to x and b is equal to p of x. So we get x plus p of x raised to I is nothing but x raised to I plus summation k runs from 1 to I x raised to I minus k into p of x raised to k into ic k. But p of x is our irreducible polynomial and this is our maximal ideal. Ideal ची प्रॉपर्टी काय असते, ideal ची प्रॉपर्टी काय असते, if a b belongs to I then a plus b also belongs to I. ओके, आणि सेकंड प्रॉपर्टी काय असते, जर एखादा एलिमेंट फील्ड मधला घेतला आणि एक एलिमेंट आयडियल मधला घेतला तर आर इंटू ए कशामध्ये जातं, आयडियल मध्ये जातं. ओके, मग ही प्रॉपर्टी यूज केली तर ही जी हा जो एलिमेंट असणार आहे तो कोणता असणार आहे, आयडियलचा एलिमेंट आहे, हा स्वतः आयडियलचा आहे. त्याला कोणताही एलिमेंट जर मल्टिप्लाय केला तर तो कशामध्ये जाणार आहे, आयडियल मध्ये जाणार आहे. म्हणजे ही जी पूर्ण टर्म मला जी मिळणार आहे ती मला काय मिळणार आहे, आयडियलचीच टर्म मिळणार आहे. सो दिस इज नथिंग बट माय p of x itself. ओके, म्हणजे मला x प्लस p of x रेस टू I ची व्हॅल्यू मला काय मिळणार आहे, म्हणजे x प्लस p of x रेस टू I याची व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, xi, आणि ही पूर्ण टर्म माझी काय असणार आहे, p of x आयडियलच्या प्रॉपर्टीनुसार. दिस इज नथिंग बट x रेस टू I प्लस p of x. ओके, x प्लस p of x रेस टू I इज नथिंग बट दिस टर्म. मग तीच व्हॅल्यू आता आपण काय करणार इथे यूज करणार आहे. सो दिस इज नथिंग बट समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n ai, here we get x raised to I
प्लस पी ऑफ एक्स इटसेल्फ. आता जे सिम्प्लिफिकेशन केले ते मी इथे जस्ट पुट करतोय. ओके, ही पॉवर आहे, सॉरी, एक्स रेज टू आय आहे प्लस पी ऑफ एक्स. हिअर वी गेट समेशन I runs from 1 to n ai x raised to I plus summation I runs from 1 to n ai p of x. But our summation ai x raised to I is nothing but p of x. जसं आपण p of x डिफाइन केले त्यानुसार p of x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, समेशन ai x raised to I. ओके, वाटेल तर चेक करू शकता. प्लस अगेन दिस इज अ मॅक्झिमल आयडियल, म्हणजे मल्टिप्लाय केल्यानंतर तो इलेमेंट कशामध्ये जाणार आहे, पुन्हा आयडियलमध्ये जाणार आहे. म्हणजे इथे मला काय मिळणार आहे, पुन्हा आयडियल इटसेल्फ. ओके, अजून एक ग्रुपची प्रॉपर्टी काय आहे आपल्याकडे, ए एच इज इक्वल टू एच इफ अँड ओनली इफ ए बिलॉंग्स टू एच. जर ए हा एलिमेंट एच मधला असेल तर ए इंटू एच ची व्हॅल्यू मला काय मिळते, एच इटसेल्फ मिळते. म्हणजे हीच प्रॉपर्टी ॲडिशनसाठी पण लागू होते आणि मल्टिप्लिकेशनसाठी पण लागू होते. तेच आता एलिमेंट काय, ए प्लस एच, त्याच फॉर्ममध्ये ए कशामधला एलिमेंट आहे, त्या एलिमेंटमधला. म्हणजे पी ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू आयडियल जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स. म्हणजे ह्याची पूर्ण व्हॅल्यू मला काय मिळणार आहे, पी ऑफ एक्स मिळणार आहे. ओके, बट हिअर वी गेट द पी ऑफ एक्स इटसेल्फ, नॉट द झिरो. इथे आपल्याला झिरो मिळालेलं नाही, पण पी ऑफ एक्स मिळालेला आहे. ओके, बट एफ ऑफ एक्स बाय पी ऑफ एक्स, याचा झिरो एलिमेंट कोणता असतो, हा जो डिनॉमिनेटरला एलिमेंट असतो तोच काय असतो आपल्याला, आपला झिरो एलिमेंट असतो. ओके, म्हणजे ईचा झिरो एलिमेंट कोणता आहे, पी ऑफ एक्स आहे. म्हणजे आपल्याला इथे झिरो ऑलरेडी मिळालेला आहे, विच इज नथिंग बट झिरो इन फॅक्टर ग्रुप मधला झिरो आहे. आणि फॅक्टर ग्रुपला आपण काय डिनोट केलंय, कॅपिटल ए डिनोट केलंय. सो म्हणजे पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्सची व्हॅल्यू मला काय मिळाले, झिरो मिळाले. याचा अर्थ काय, एक्स प्लस पी ऑफ एक्स कशामधला एलिमेंट आहे, एफ मधला एलिमेंट आहे. पण त्यासाठी पॉलिनॉमियल मला कशामध्ये मिळालंय, ई मध्ये मिळाले. दस सोल्युशन कशामध्ये मिळालं, ई मध्ये मिळालं. दस ई इज फील्ड एक्सटेन्शन, ई इज फील्ड एक्सटेन्शन ऑफ capital F containing roots of P of x. In the proof. Now let's take the corollary, depend on the theorem. Capital F be a field and f of x be non-constant polynomial over f, then small f has a field, sorry, capital F has a field extension, capital E containing roots of f of x. आता थेरम मध्ये आणि करोलरी मध्ये काय डिफरन्स आहे. ओके, थेरम मध्ये जे पॉलिनॉमियल घेतलं होतं ते इरेड्युसिबल पॉलिनॉमियल होतं आणि इथे जे पॉलिनॉमियल घेतलेलं एफ ऑफ एक्स हे नॉन कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल आहे. म्हणजे पॉलिनॉमियल रिड्युसिबल असूही शकतं किंवा इरेड्युसिबल नसूही शकतं. ओके, इन पर्टिक्युलर आपण काय कन्सिडर करायचं आहे, हे पॉलिनॉमियल काय असेल, रिड्युसिबल असेल, कारण की इरेड्युसिबल साठी आपण थेरम प्रूव्ह केलेला आहे. ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. आता आपल्याला जे दिलेलं पॉलिनॉमियल आहे ते काय आहे, एफ ऑफ एक्स. ओके, इन पर्टिक्युलर आपण काय कन्सिडर करू, हे पॉलिनॉमियल काय आपलं रिड्युसिबल आहे. ओके, हे जर पॉलिनॉमियल रिड्युसिबल असेल तर याचे आपण फॅक्टर पाडू शकतो. लेट्स से फॅक्टर्स काय असतील, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स. आपल्याला असे फॅक्टर्स मिळालेले आहेत. याचा अर्थ काय, जर ए इज इक्वल टू बी इंटू सी असेल तर आपण काय म्हणतो, बी डिवाइड्स ए म्हणतो आणि सी डिवाइड्स ए म्हणतो. याचाच अर्थ काय असेल, पी ऑफ एक्स डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स. ओके, इथे जे फॅक्टर पडलेले आहेत हे दोन्ही काय असणार आहेत, इरेड्युसिबल असणार आहे. म्हणजे फॅक्टर पाडत जायचं कुठपर्यंत, जोपर्यंत आपल्याला इरेड्युसिबल मिळत नाही तिथपर्यंत फॅक्टर पाडत जायचे. इथे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स आणि क्यू ऑफ एक्स मिळाले, पण इथे पी ऑफ एक्स आणि क्यू ऑफ एक्स दोन्ही पण काय असणार आहेत, इरेड्युसिबल. सो क्लिअरली पी ऑफ एक्स डिवाइड्स
f of x. Okay, now consider, since f of x is non-constant, polynomial over f, then f of x is non-unit. ओके, युनिट एलिमेंट कोणता असतो आपला? 1 हा एलिमेंट आपला युनिट एलिमेंट असतो. पण आपला फंक्शन कॉन्स्टंट नाही आहे. कॉन्स्टंट नाही याचा अर्थ का हा काय असणार? युनिट पण नसणार आहे. सो नॉन युनिट इन एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स याचा अर्थ काय? एफ ऑफ एक्स हा रिड्युसिबल असला तर तिथे काय मला मिळणार आहे? देर एक्झिस्ट an irreducible polynomial, p of x belongs to f of x such that f of x is equal to p of x into q of x लिहिले त्याप्रमाणे. आणि तिथे जे फॅक्टर पडले होते f of x is equal to p of x into q of x, कोएफिशियंट हे कशामधले असणार आहे? एफ मधलेच असणार आहे. याचा अर्थ हा पण फील्ड एफ ऑफ एक्स मधला असणार आहे आणि हा पण एफ ऑफ एक्स मधला असणार आहे. सो पी ऑफ एक्स बिलॉंग्स टू एफ ऑफ एक्स सच दॅट पी ऑफ एक्स डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स. जसं इथे बघितलं, बी ऑफ एक्स डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स, देन देर एक्झिस्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेस केलं. हे पॉलिनॉमियल आपलं काय? इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल आहे. इरिड्युसिबल पॉलिनॉमियल असेल तर बाय प्रिव्हियस थिअरम काय सांगू शकतो की याचं सोल्युशन आपल्याला एका एक्सटेन्शन फील्डमध्ये मिळणार आहे. ओके, सो देन देर एक्झिस्ट फील्ड एक्सटेन्शन capital E of f such that E contains roots of p of x. क्लिअरली बघू शकतो p of x चे जे काही रूट्स असणार आहेत ते f of x चे पण रूट असणारच आहेत. सो कंटेन द रूट ऑफ p of x and let's say let f of x is equal to p of x into q of x. If a belongs to f, a belongs to e, जे रूट असणार आहे ते कशामधलं असणार? e is a root of p of x is also root of f of x. सिन्स काय रिझन देऊ शकतो? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू क्यू ऑफ ए, पण ए इज द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स. याचा अर्थ पी ऑफ एची व्हॅल्यू काय? 0 असणार आहे. याचा अर्थ काय मिळेल मला? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0. सो दॅट्स वाय ए इज ऑल्सो रूट ऑफ एफ. पीचे रूट ई मध्ये आहेत, ए हा ई मधला आहे. याचा अर्थ काय? एफचं पण रूट काय मला मिळालं? ए, म्हणजे एफचे पण रूट कशामध्ये मिळाले? ई मध्ये मिळाले. So we get, therefore capital E contains roots of f of x. म्हणजे f of x चे सगळे रूट कशामध्ये आहेत? E मध्ये आहेत. Hence the proof. Thank you.